This conference will now be recorded. So we are going to start this session. This is session is based on IoT. IoT means Internet of Things. I think everyone has listened about what is IoT. IoT is most preferable. Please mute your mics. Ma'am, are you starting from the first, ma'am? Muted. Is my voice is audible for you all? Hello, ma'am. Ma'am, your voice is low, ma'am, too low. Hello, ma'am. Hello. Ma'am, Are your you voice. starting from the introduction part, ma'am? Yes. Starting from the introduction. Is my Already it voice is is finished, no, ma'am. fine? When it is finished, Ma'am, is this a new batch, ma'am? yes, this is a new batch. Ma'am, actually, I was not attended to the yesterday's class, ma'am. So I thought that it is a continuation class. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. I was previous batch student, ma'am. Okay. Please mute your mics. It is completely disturbing me. Is my voice is audible now for you all? Am I audible for you all? Yes, madam. Yes, ma'am. Yes, No, ma'am. ma'am. Okay. Please don't mute your mics and mics. Please don't unmute your mics for telling me. I shall not just type a message in chat box. My voice is completely high. Okay, now my voice is audible. Okay, thank you. We'll go with our session. This is the session of Internet of Things, which is playing a most key role in present society, and which is we are having most priority in the education life or technical field. As you all are polytechnic students, in future coming years you'll be going you have to do so many projects regarding IoT related. Okay, Internet of Things means we cannot call as a single device as an IoT device. Okay, IoT device means the electronic devices which we are using. Okay, not only the electronic devices. IoT is come under it is a huge project, means each and every functioning operation in a room or in a office or in the society or in uh, parks, anywhere, every place should be automated. Means every place the working condition completely is on a automated, means there will be no manpower. ఓకే. సో, ఎవరు కూడా అక్కడ వర్క్ చేయరు. జస్ట్ ఆటోమేటిక్‌గా అంతా వర్క్ అయిపోవాలి. సో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఎన్ ఐఓటీ ప్రాజెక్ట్. సింపుల్‌గా ఏదో ఒక డివైస్ తీసుకొని ఆ డివైస్‌ని ఇంటర్నెట్‌తో ఆపరేట్ చేసేసామనుకోండి, అది ఐఓటీ డివైస్ అయిపోదు. సో, మనం ఏ ఒక హౌస్‌లో కానీ, ఒక పార్క్‌లో కానీ, ఇన్ కేస్ ప్లే గ్రౌండ్‌లో కానీ, ఎక్కడైనా కానీ జరిగే ప్రతి ఆపరేషన్ అనేది ఆటోమేటిక్‌గా జరగాలి. దాంట్లో జరిగే ఎలక్ట్రానిక్ ఆపరేషన్ ఏదైనా కానీ automatically జరగాలి. So that is called as an IoT. For example, coming to the smart home applications, as you all seen in some movies also, what is smart home application? Smart home application means completely uh,
person entering into the room and before entering into the room and after entering into the room, each and everything should be communicated by itself only. So if you, for example, if you are entering into the room, when you entered into the room, directly lights, fans, మనకి లైట్ మీరు రూమ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వంగానే ఆటోమేటిక్ గా okay. Okay, thank you for telling your feedbacks. I will tell slowly. ఓకే, మీరు నార్మల్ గా ఏదైనా మీ హౌస్ ఉందనుకోండి, మీ హౌస్ లోకి వేరే ఎవరైనా ఎంటర్ అయ్యే ముందు ఆ పర్సన్ డోర్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మీకు ఒక పర్సన్ ఇమేజ్ మీరు ఎక్కడైతే ఉంటారో అక్కడ స్క్రీన్ రావాలి. అదర్వైజ్ మీ మొబైల్ ఫోన్ కి నోటిఫికేషన్ రావాలి. నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది, ఆ నోటిఫికేషన్ లో సమ్ పర్సన్ బయట ఉన్నారు. ఇన్ కేస్ మనం ఒకవేళ ఫింగర్ ప్రింట్ యాక్సెస్ ఇచ్చామనుకోండి డోర్ లాకింగ్ కి, లేదంటే ఇమేజ్ క్యాప్చరింగ్ యాక్సెస్ ఇచ్చామనుకోండి, లేదంటే నేమ్స్ ఇచ్చామనుకోండి, అంటే పర్సన్ ని డిటెక్ట్ చేసుకోగానే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ నేమ్ అంటే వాళ్ళ ఫింగర్ ప్రింట్ యాక్సెస్ కానీ, లేకపోతే వాళ్ళ ఐడి కార్డ్స్ మీన్స్ ఆధార్ కార్డ్స్ లాంటివి, ఆ బార్ కోడ్స్ ని కానీ స్కానర్స్ పెట్టామనుకోండి, ఆ బార్ కోడ్ ని స్కాన్ చేసినప్పుడు లేదు అంటే మనమే ఒక బార్ కోడింగ్ సిస్టమ్ ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఆ బార్ కోడింగ్ సిస్టమ్ ని డిజైన్ చేసుకొని హౌస్ పర్సన్స్ అయితే ఇన్ కేస్ మనం ఆ అప్లికేషన్ ని వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాము. అదర్ పర్సన్స్ అయితే వాళ్ళకి ఆ అప్లికేషన్ ని మనం ఇవ్వము. ఓకే, సో అలా ఏదైనా స్కానింగ్ జరిగినప్పుడు ఆ పర్సన్స్ యొక్క డేటాని మనకి హౌస్ లో ఆటోమేటిక్ అన్లాకింగ్ వచ్చేసరికి సమ్ పర్సన్స్ కే ఉంటుంది. రిమైనింగ్ పర్సన్స్ కి వచ్చేసరికి జస్ట్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, సమ్ అదర్ పర్సన్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ద హౌస్ అని చెప్పి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఐఓటీ ప్రాజెక్ట్. మీన్స్ ఇప్పుడు మన హోమ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే, ఇన్ కేస్ మన హౌస్ లో 5 members ఉన్నారు అనుకోండి, 5 members యొక్క డేటాని ఇమేజ్ క్యాప్చరింగ్ ద్వారా డోర్ అన్లాక్ చేయాలంటే డోర్ అన్లాక్, అదర్వైజ్ ఫింగర్ ప్రింట్ అదర్వైజ్ వాళ్ళ ఇమేజ్ ఆ పర్సన్స్ ని డిటెక్ట్ చేసుకోవడం. ఆ పర్సన్స్ అంటే వాళ్ళ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే రేస్ కానీ సంథింగ్ ఏదో స్మెల్ డిటెక్షన్స్ పెట్టుకొని ఆ స్మెల్స్ నుంచి కానీ ఆ రేంజ్ లో మనం వాళ్ళ డేటాని క్లౌడ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. సో ఎప్పుడైతే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ వస్తేనే డోర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ అదర్ పర్సన్స్ అయితే మనకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. హాయ్ Shambalaji. Okay, that is called as an IoT project. At the same time, if the person is entered into the room look enter అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా లైట్స్, ఇంట్లో ఉన్న అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్, యాక్సెస్ కార్డ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. యాక్సెస్ కార్డ్స్ RFID ట్యాగ్స్ యూజ్ చేసి కొన్ని యాక్సెస్ కార్డ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. బార్ కోడింగ్స్ పెట్టి కొన్ని కార్డ్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఏ కార్డ్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఎంటర్ అయిన తర్వాత హౌస్ లో ఉన్న ప్రతి ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్, ఇప్పుడు మీరు ఎంటర్ అవ్వగానే మీరు వెళ్ళి ఇన్ కేస్ డార్క్నెస్ గా ఉందనుకోండి, లైట్స్ ఆన్ చేయాలని, లేకపోతే లైట్స్ ఆన్ చేసుకోవాలి, ఫ్యాన్స్ ఆన్ చేసుకోవాలి, ఇదంతా మీ వర్క్, మీ ప్రమేయం లేకుండా మనం ఆటోమేటిక్ గా లైట్స్ కానీ ఫ్యాన్స్ కానీ, ఇన్ కేస్ టెంపరేచర్ హైగా ఉందనుకోండి, రూమ్ లో టెంపరేచర్ బాగా హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, సో ఏసీస్ ఆన్ అవ్వడం. అట్ ద సేమ్ టైమ్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఆటోమేటిక్ గా ఆన్ లో ఉంటది. ఇంకా రిమైనింగ్ ఏదైనా కానీ మనకు ఆటోమేటిక్ గా జరగడం. ఇన్ కేస్ మీరు వెళ్ళి చైర్ లో కూర్చోవాలనుకున్నా కానీ ఆ పర్టికులర్ చైర్ అనేది పర్సన్ ని డిటెక్ట్ చేసుకోగానే ఆ చైర్స్ యొక్క సీట్స్ అని కొన్ని సీట్స్ ఉంటాయి, మనం వెళ్ళి కూర్చుంటేనే అవి ఓపెన్ అవుతాయి. అలా కాకుండా కొన్ని సీట్స్ కి వచ్చేసరికి మనం ఆటోమేషన్ పెట్టచ్చు. అంటే ఆ పర్సన్ వెళ్ళి డిటెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ సీట్స్ ఓపెన్ అవ్వడం. సో అలా డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్, డిఫరెంట్ ఫంక్షనింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా 1-to-1 కమ్యూనికేషన్స్ జరిగి ఆ కమ్యూనికేషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని అలా సెన్సార్స్ ని బేస్ చేసుకొని 1-to-1 కమ్యూనికేషన్ జరిగేదాన్ని IoT అంటారు. మనం సింపుల్ గా ఒక డివైస్ తీసుకున్నాము, ఎయిర్ కండిషనర్ తీసుకున్నాము, దాన్ని మొబైల్ ఫోన్ తో ఇంటర్నెట్ ఆన్ చేసి ఆపరేట్ చేస్తే అది IoT అయిపోదు.
మనం ఆ డివైస్ ని వరల్డ్ లో ఎక్కడి నుంచి అయినా ఆపరేట్ చేయగలిగితే అప్పుడు అది ఐఓటీ డివైస్ అవుతుంది. ఓకే, అందరికీ అర్థమైందా వాట్ ఈస్ ఐఓటీ మీన్స్? ఆ ఐఓటీ ఏదైనా డివైస్ ని కానీ ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ని కానీ మనం ఎక్కడి నుంచైనా ఆ డివైస్ యొక్క డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోగలిగితే అప్పుడు అది ఐఓటీ డివైస్ అవుతుంది. ఐదర్ హోమ్ ఆర్ కార్, everything. Is it clear for you all what is meant by IoT? Unmuted. Yes, ma'am. సింపుల్ వర్డ్స్ మీన్స్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఏదైనా డివైస్ ని మనం ఎక్కడి నుంచైనా త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ ఎక్కడి నుంచైనా అంటే ఆ డివైస్ యొక్క కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని క్లౌడ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. లోకల్ సర్వర్స్ లో స్టోర్ చేసుకుంటే ఆ లోకల్ వరకే మనం దాన్ని ఫంక్షనింగ్ చేస్తాం. అదే అవుట్ సైడ్ కూడా మనం దాన్ని ఆపరేట్ చేయాలి అని అనుకుంటే సో దాని యొక్క డేటాని ఒక క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొని ఆ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ రిలేటెడ్ గా ఆ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ లో స్టోర్ చేసుకొని దానికి రిలేటెడ్ గా కొన్ని మన అప్లికేషన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఆ అప్లికేషన్స్ నుంచి మనం యాక్సెస్ తీసుకుంటాం. దాన్ని ఐఓటీ డివైజెస్ అంటారు. ఓకే, సింపుల్ ఐఓటీ అంటే మనకి ఇక్కడ 3 టెక్నాలజీస్ కంబైన్ చేసి ఉంటుంది. ఎంబెడెడ్ టెక్నాలజీ, నెట్వర్క్ టెక్నాలజీ, cloud technology. IoT means it is a combination of 3 technologies: embedded, network, and cloud. So when it is a combination of 3 technologies, ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేయండి, మీరు ఎలక్ట్రానిక్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్ చేయండి, ఏ ప్రాజెక్ట్ చేసినా కానీ మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఈ 3 టెక్నాలజీస్ ని యూజ్ చేస్తే అప్పుడు దాన్ని ఐఓటీ టెక్నాలజీ అంటాం. It is a combination of 3 technologies: embedded, network, and cloud. So embedded technology means complete hardware connections. Okay, next network technology means ఈ హార్డ్వేర్ కనెక్షన్స్ చేసిన డివైజెస్ ని మనం ఇంటర్నెట్ ద్వారా అంటే కమ్యూనికేషన్ చేసుకుంటున్నాం కదా, సో ఆ కమ్యూనికేషన్ యాడ్ చేయడం నెట్వర్క్ ఇంటెలిజెన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఎంబెడెడ్ టెక్నాలజీ, ఎంబెడెడ్ మీన్స్ కంప్లీట్ హార్డ్వేర్, సో హార్డ్వేర్ కనెక్షన్స్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ డివైజెస్. After completion of the session, we will share you the recorded session link. Okay, then from that you can access it. Okay. And as I told you before that embedded technology is completely hardware. Hardware means మీరు ఏదైనా డివైస్ డిజైన్ చేయాలనుకున్నారు, ఆ డివైస్ ని కంప్లీట్ గా కనెక్షన్స్ Now my voice is clear. Am I audible now? Okay, thank you. Embedded technology means complete hardware. Hardware means ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ ఏసీ తీసుకున్నారనుకోండి, ఏసీలో ఇచ్చే కనెక్షన్స్ మొత్తం అంటే దానికి బటన్స్ కానీ డిస్ప్లేస్ అంటే మనకి ఏసీ టెంపరేచర్ డిస్ప్లే ఇస్తుంది కదా, ఆ డిస్ప్లేస్ కానీ మనం ఏసీ రిమోట్ నుంచి ఇచ్చే ప్రతి బటన్ యొక్క ఇన్పుట్ అనేది దాని అవుట్పుట్ ఫంక్షనింగ్ మొత్తం ఏసీలో ఉంటుంది. మోటార్ కానీ దాని బయట ఉండే ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ కానీ అవుట్
అవుట్ ఫ్యాన్ కానీ, సో కంప్లీట్ ఇదంతా హార్డ్వేర్. సో వాటిని ఇంటర్నల్ కనెక్షన్స్ ఇచ్చేది హార్డ్వేర్. సో దట్ ఈస్ కమ్ అండర్ ద ఎంబెడెడ్ టెక్నాలజీ. అంటే ఈ ఇన్పుట్స్ ని అవుట్పుట్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఏం యూజ్ చేస్తాం? కంట్రోలర్ ని యూజ్ చేస్తాం. మనకి డిఫరెంట్ కంపెనీస్ నుంచి డిఫరెంట్ కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి. సో ఆ కంట్రోలర్స్ కి ఈ ఇన్పుట్స్ ని అవుట్పుట్స్ ని కనెక్ట్ చేసి వాటి యొక్క ఫంక్షనింగ్ ని, హార్డ్వేర్ ఫంక్షనింగ్ ని చెక్ చేయడమే ఎంబెడెడ్ టెక్నాలజీ. ఓకే, నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ టెక్నాలజీ. నెట్వర్క్ టెక్నాలజీ మీన్స్ ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లో ఉండే ఏసీస్ ని డైరెక్ట్ గా మీ మొబైల్ ఫోన్ లో డేటా ఆన్ చేసి రిమోట్ కంట్రోల్ యాప్ తో ఆపరేట్ చేయగలుగుతున్నారు. సో హౌ యూ ఆర్ ఆపరేటింగ్ ఏసీ యొక్క కొన్ని స్మార్ట్ ఏసీస్ కి కానీ, స్మార్ట్ టీవీస్ కి కానీ, స్మార్ట్ ఇండక్షన్ స్టవ్స్ కి కానీ, లేకపోతే స్మార్ట్ కుక్కర్స్ కి కానీ, స్పెసిఫిక్ గా స్మార్ట్ రిలేటెడ్ కొన్ని డివైజెస్ కి వాటికి వాళ్ళే ఆ డిజైనర్స్ ఒక అప్లికేషన్ ఇస్తారు. అప్లికేషన్ మీన్స్ వాళ్ళ ఓన్ గా ఒక యాప్ ని డిజైన్ చేసి యాప్ ఇస్తారు. సో ఆ పర్టికులర్ డివైస్ యొక్క డేటా మొత్తం యాప్ లో ఉంటుంది. సో మీరు ఎప్పుడైతే మీ మొబైల్ డేటా ఆన్ చేస్తారో సో ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఆ డివైస్ కి కనెక్ట్ అయిపోవచ్చు. మీ మొబైల్ ఆ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి మీరు కంప్లీట్ గా డివైస్ ని ఆపరేట్ చేయొచ్చు. సమ్ టైమ్స్ కొన్ని కంపెనీస్ అప్లికేషన్ యాప్స్ ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. కొన్ని డివైజెస్ వచ్చేసరికి ఏ కంట్రోలింగ్ యాప్స్ కానీ యాక్సెస్ చేసుకుంటాయి. ఓకే, సో దాన్ని నెట్వర్క్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం. అంటే కమ్యూనికేషన్, ఒక వైఫై ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసి కానీ, లేకపోతే మొబైల్ డేటా కానీ, లేకపోతే వైఫై యూజ్ చేసి ఆ పర్టికులర్ ఆ డివైస్ ని మనం ఆపరేట్ చేయడం. ఆపరేట్ మీన్స్ ఆన్ ఆఫ్, టెంపరేచర్ సెట్టింగ్స్, దాంట్లో ఉన్న ప్రతి ఫంక్షనింగ్. అంటే మీరు రిమోట్ నుంచి చేసే వరకు మీ మొబైల్స్ తో చేశారనుకోండి, అది వైఫై అండ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ తో. సో దాన్ని నెట్వర్క్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం. అంటే కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నాం, అంటే ఆ డివైస్ ని ఇంకో డివైస్ తో కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నాం. సో దాన్ని నెట్వర్క్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ. క్లౌడ్ టెక్నాలజీ మీన్స్ ఈ ఎంబెడెడ్ హార్డ్వేర్ కనెక్షన్స్ అయిపోయింది, కమ్యూనికేషన్ కి నెట్వర్క్ ఇంటెలిజెన్స్ యాడ్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నార్మల్ గా మీరు ఆపరేషన్ వచ్చేసరికి మీ రూమ్ వరకు కొంత డిస్టెన్స్ వరకు చేసుకుంటారు. అలా కాకుండా మీరు అవుట్ సైడ్ ద హౌస్ కూడా మీ హౌస్ లో జరిగే డివైస్ యొక్క అవుట్ సైడ్ ద హౌస్ కూడా మీ డివైస్ ని ఆపరేట్ చేయగలుగుతాయి. అప్పుడు దాన్ని ఐఓటీ టెక్నాలజీ అంటారు. ఓకే, అవుట్ సైడ్ ద హౌస్ ఎలా చేస్తారు మేడం అని అంటే, మీ డివైస్ యొక్క కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్, దాంట్లో ఉండే ఇన్పుట్ ఫంక్షనింగ్, అవుట్పుట్ ఫంక్షనింగ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం క్లౌడ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. క్లౌడ్ లో స్టోరింగ్ కి కూడా మనకి కొన్ని ప్రోగ్రామింగ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రోగ్రామింగ్ మెథడ్స్ ద్వారా క్లౌడ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. సో క్లౌడ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి డేటాని, సో దానికి రిలేటెడ్ గా ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ కానీ, మొబైల్ అప్లికేషన్ కానీ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో లేదు అని అంటే డైరెక్ట్ గా మనకు ఆ క్లౌడ్ లాగిన్స్ లోకి వెళ్ళిన ఆ డివైస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మీ మొబైల్ ఫోన్ కి వస్తుంది. సో మీరు డైరెక్ట్ గా ఆపరేట్ చేయగలుగుతారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద క్లౌడ్ టెక్నాలజీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక స్టోర్స్ కి వెళ్ళారు మీరు, ఏదైనా స్టోర్, మొబైల్ స్టోర్స్, బిగ్ సి స్టోర్స్ కానీ, లేకపోతే జ్యువెలరీ స్టోర్స్ కానీ, ఏదైనా స్టోర్స్ కి వెళ్ళారు. సో స్టోర్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు పర్టికులర్ డివైస్ కి మొబైల్ ఫోన్ కొన్నారు. ఆ డివైస్ కి ఇన్ కేస్ మీరు బిల్ పే చేయకుండా బయటికి రావాలని ట్రై చేస్తే అక్కడ మీకు ఒక అలారం మోగుతుంది. ఎందుకు అని అంటే ఆ పర్టికులర్ డివైస్ ని స్కాన్ చేసి ఫస్ట్ ఆ స్టాక్ వచ్చినప్పుడే వాళ్ళ పర్టికులర్ డివైసెస్ ని స్కాన్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని వాళ్ళ వెబ్సైట్ లో స్టోర్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళ ఒక క్లౌడ్ బేస్డ్ షీట్ లో స్టోర్ చేసుకుంటారు. సో స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఆ వెబ్సైట్ కి స్కాన్ చేసి బిల్లింగ్ కరెక్ట్ అయితేనే, ప్రోగ్రామింగ్ అలా రాసుకుంటే బిల్లింగ్ మొత్తం అయిపోతేనే మీ ఆ మొబైల్ ఫోన్ బయటికి వెళ్ళాలి. లేదు అని అనుకుంటే ఇన్ కేస్ అలారం మోగుతుంది. ఓకే, సో సేమ్ లైక్ ఇన్ ద స్టాక్ మార్కెట్స్ ఆల్సో. అదే చెప్తున్నానమ్మా, క్లౌడ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాము. క్లౌడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక సర్వర్ టైప్, ఇన్ఫినైట్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది. మీన్స్ మనకి లోకల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా స్టోరింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఏం చేస్తారు మీ మొబైల్ ఫోన్ లో?
ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటారు. ఇంకా ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కాకుండా మనకి గూగుల్ క్లౌడ్స్ లో స్టోర్ చేస్తాం. డ్రైవ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఈ డ్రైవ్ ఏంటి, జస్ట్ ఒక సెకండరీ స్టోరేజ్. కొన్ని సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీ కాలేజ్ ఉంది, మీ కాలేజ్ లో మీ బ్రాంచెస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో మీ కాలేజ్ వరకే యాక్సెస్ కావాలి డేటా. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, కాలేజ్ కి ఒక డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ద్వారా ఒక సర్వర్స్ ని క్రియేట్ చేసుకొని ఆ సర్వర్స్ లో స్టోర్ చేసుకుంటారు. ఆ సర్వర్స్ లో ఏంటి, కొంత అమౌంట్, కొంత స్టోరేజ్ వరకే, కొంత లిమిట్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ వరకే స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాం. ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ యూనివర్సిటీ ఉంది, యూనివర్సిటీలో ఏంటి, ఒక కాలేజ్ డేటా కాదు కదా, కంప్లీట్ ఆ యూనివర్సిటీతో లింక్ అయ్యి ఉన్న అన్ని కాలేజెస్ డేటా కావాలి. నో, మనం యూజ్ చేసే ఏ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, కానీ వాళ్ళు ఒక్కటే ఇవ్వరు. సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్వి కూడా దాంట్లో కొన్ని ఇన్స్టాన్సెస్ అని, సర్వీసెస్ అని ఉంటాయి. ఆ సర్వీసెస్ ని యూజ్ చేసి మనం సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ క్రియేట్ చేయాలి. అవి థెఫ్ట్ ఏం జరగదు. అంటే దానికి కొన్ని పోర్ట్ నంబర్స్ అని, కొన్ని యాక్సెస్ కోడ్స్ అని ఆ డిజైనర్ అనేది డిజైన్ చేస్తే థెఫ్ట్ ఏం జరగదు. ఇన్ కేస్ వాళ్ళు అవన్నీ షేర్ చేస్తే అప్పుడు అవుతుంది. హ్యాకింగ్ పాసిబుల్ అంటే అది మనం క్రియేట్ చేసుకునే సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయమ్మా, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. ఓకే, నేను క్లౌడ్ టెక్నాలజీని రిపీట్ చేస్తున్నాను. దాంట్లోనే చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను మీకు. ఇన్ కేస్ మీ కాలేజ్ వర్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకోండి, అవన్నీ లోకల్ సర్వర్స్. అదే మీ యూనివర్సిటీకి టైఅప్ ఉన్న ప్రతి కాలేజ్ డేటా కావాలి. సో ఏం చేస్తారు, ప్రతి కాలేజ్ యొక్క డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటది యూనివర్సిటీ వాళ్ళ యొక్క క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ లో. సో మీరు ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ లాగిన్స్ కి వెళ్ళైనా కానీ మీ కాలేజ్ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆ యూనివర్సిటీలో దానికి టైఅప్ అయి ఉన్న కాలేజెస్ లిస్ట్ అదంతా స్టోర్ చేసుకున్నాయి. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఆ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తారో ఆటోమేటిక్ గా. సో ఇక్కడ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అనేవి పెయిడ్ అమ్మా. ఇవన్నీ వచ్చేసరికి మనకి కమర్షియల్ గా రన్ అవుతాయి. కమర్షియల్ గా మీన్స్ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. లైక్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, క్యారెట్, థింగ్స్పేక్, ఐబిఎం, బ్లూమిక్స్, ఇలా డిఫరెంట్ కంపెనీస్ రిలేటెడ్ ఉన్నాయి. సో ఈ కంపెనీస్ అన్ని ఏం చేస్తాయంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తాయంటే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా కొన్ని సర్వర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తారు విత్ ఇన్ఫినైట్ స్టోరేజ్ తో. సో వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన ఆ సర్వర్స్ ని వాళ్ళు షేర్ చేస్తారు. సో షేర్ చేసేటప్పుడు ఏంటి, మనం డేటాని ఎంతైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ సర్వర్స్ లో, కానీ మా గెటింగ్ బ్యాక్ కి మాత్రం మనీ పే చేస్తేనే గెట్ బ్యాక్ వస్తుంది. ఎస్, మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్ ఇవన్నీ కూడా క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఎస్, క్లౌడ్ టెక్నాలజీ మీన్స్ డేటా అనేది ఎక్కడి నుంచి అయినా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దాన్ని మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఆ పర్టికులర్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ అనేది కరెక్ట్ గా ఉండాలి. ఓకే, క్లియర్. సో ఈ 3 టెక్నాలజీస్ ని కంబైన్ చేస్తేనే మనకు ఒక ఐఓటీ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకే, 2005 నుంచి బిఫోర్ మనకి డివైజెస్, ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ డిజైనింగ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి 2005 వరకు పర్సన్స్ క్రియేట్ చేసిన డేటా వచ్చేసరికి 130 హెక్సాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా.
వాళ్ళు ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో ఐ డోంట్ నో దట్ బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఏ ప్రోగ్రామర్ ఆఫ్ డేటాబేస్, ఐఎమ్ నాట్ ఏ సాఫ్ట్వేర్. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, how they are creating those servers, that is not possible with for me to tell, and I too don't know that. Yes, Alexa will also, Alexa అనేది సెకండరీ కింద వస్తుంది. Okay, from the beginning of electronic devices has started their contribution. From then to still 2020, 2005, they have created only a data of 130 hexabytes. So you here నేను 130 hexabytes కి ఫార్మేషన్ చూపిస్తున్నాను. ది ఏ అనే క్యాపిటల్ లెటర్ దాని యొక్క సైజ్ వచ్చేసరికి 1 byte ఉంటుంది. So a page of 1024 letters takes a size of 1 KB. A book of 500 pages take a size of 500 KB. సో ఈ కన్వర్షన్స్ ఒకసారి చూడండి. సో మరి ఆ 1000 బుక్స్ లైబ్రరీ హ్యావింగ్ 1000 బుక్ ఈజ్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్ ఐఓటీ మీన్స్, ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్ అంటే ఏంటి? స్టాక్ మార్కెట్ లో మనకి అన్ని కంపెనీస్ యొక్క డేటా అండ్ జరిగే మనకి లోడింగ్, అన్లోడింగ్, ఎక్స్పోర్టింగ్, ఇంపోర్టింగ్ ఈ కంప్లీట్ డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటాం. సో ఏదైనా మిస్ అయినా కానీ ఈజీగా దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకునేటట్టు. అందుకే స్టాక్ మార్కెటింగ్ లో కూడా ఐఓటీ ఈస్ ప్లేయింగ్ ద కీ రోల్. ఒక లైబ్రరీలో 1000 బుక్స్ కానీ ఉన్నాయనుకోండి, దాని సైజ్ వచ్చేసరికి 500 MB ఉంటుంది. నార్మల్ గా ఒక హ్యూమన్ డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్, ఆ హ్యూమన్ డిఎన్ఏ యొక్క సైజ్ వచ్చేసరికి మీన్స్ స్టోరేజ్ సైజ్ వచ్చేసరికి 1 GB. ఓకే, ఇన్ కేస్ మనం ఒకవేళ అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ ని కట్ చేసి దాన్ని పేపర్స్ కింద తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ పేపర్స్ లో కంప్లీట్ గా ఫిల్ చేస్తే మనం స్టోర్ చేసే డేటా 1 to 2 petabytes. నార్మల్ గా మనం ఒక ఎర్త్ ని కంప్లీట్ గా జూమ్ చేస్తే మనకు స్టోర్ తీసుకునే డేటా 1000 petabytes. సో ఇక్కడ చూడండి, 1 petabyte మీన్స్ 10 lakhs of GB. So 1 hexabyte is 1000 petabytes. సో 1000 petabytes మీన్స్ ఒక ఎర్త్ ని జూమ్ చేసి చూడడానికి తీసుకునే డేటా 1000 petabytes. 1 hexabyte is 1000 petabytes. 1 petabyte is 10 lakhs of GB. సో మీరు దాన్ని కన్వర్షన్స్ చేసుకోండి. ఓకే, 2005 వరకు క్రియేట్ చేసిన డేటా 130 hexabytes. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఫ్రమ్ 2005 to 2010 వరకు క్రియేట్ చేసిన డేటా 1200 hexabytes. ఓకే, నా 2010 to 2015 క్రియేట్ చేసిన డేటా 7900. 15 to 20 క్రియేట్ అయిన డేటా 40,900 hexabytes. మీన్స్ మనకి బిఫోర్ 2005 మనకున్న డివైజెస్ అన్ని ఓల్డ్ టైప్ ఆఫ్ డివైజెస్. దాంట్లో మనం పెద్దగా స్పెసిఫిక్ గా యూజ్ చేసిందే లేదు, అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ కూడా లేవు. ఆఫ్టర్ 2005 కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ తో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ డివైజెస్ అనేవి రిలీజ్ అవుతూ వచ్చాయి. ఇప్పుడు 2020లో మనం మాక్సిమం ఆప్ట్ చేసుకునేది ఏంటి? కంప్లీట్ గా ఐఓటీ, కంప్లీట్ గా ఆటోమేషన్. సో మనకి డివైజెస్ లో ఫీచర్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి.
ఇప్పుడు అదే ఒక కంపెనీ రిలీజ్ చేసే డివైస్ ఇంకో 1 month to 1.5 months లో ఇంకో న్యూ డివైస్ రిలీజ్ అవుతుంది విత్ అడిషనల్ ఫీచర్స్, రైట్? విత్ అడిషనల్ ఫీచర్స్ తో ఇంకో న్యూ డివైస్ రిలీజ్ అవుతుంది. అడిషనల్ ఫీచర్స్ అండ్ దాంట్లో స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, ప్లస్ మన దాంట్లో వర్షన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇలా మనకి అడిషనల్ గా ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఎక్కువ స్పేస్ ని తీసుకుంటాం. సో మనం డే బై డే మనకి డివైజెస్ ని ఆటోమేషన్ చేస్తున్నాం. సో ఆటోమేషన్ చేయడం వల్ల సో మనకి డేటా క్రియేషన్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు 2015 నుంచి 2020 వరకు 40,900 ఎక్సాబైట్స్ ఆఫ్ డేటాని మనం క్రియేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇంకా ఫర్దర్ ఇప్పుడు 2020 లో మనకు జరిగిన కొన్ని సిచ్యువేషన్స్, మనం ఇప్పుడు ఫేస్ చేసే సిచ్యువేషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఇంకా మనం కంప్లీట్ గా ఆటోమేషన్ వైపే వెళ్ళిపోతున్నాం. సో కంప్లీట్ గా ఆటోమేషన్ కాబట్టి ఇంకా ఫ్యూచర్ కమింగ్ ఇయర్స్ లో ఇంకా ఎక్కువ డేటాని మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనకి 7,000 నుంచి 40,000 రావడానికి 5 years పడితే నెక్స్ట్ విత్ ఈ 7,000 ఇదే వేరియేషన్ మనకి నార్మల్ గా ఇక్కడ ఎంత చేంజ్ ఉంది, ఆల్మోస్ట్ 33,000 చేంజ్ వేరియేషన్ ఉంది 15 to 20 కి మధ్య క్రియేట్ అయిన డేటాకి. Yes, all this data will be stored commercially. 40,900 hexabytes అనేది ఒక్క డివైస్ నుంచి వచ్చింది కాదమ్మా, డిఫరెంట్ కంపెనీస్ నుంచి, డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచి క్రియేట్ అయిన డేటా ఇదంతా. ఇంకా మనకి 33,000 డేటా క్రియేట్ అవ్వడానికి 5 years పట్టింది. ఇంకా నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇయర్స్ లో 33,000 అనేది జస్ట్ విత్ ఇన్ 1 year లోనే క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే మనం నెక్స్ట్ వెళ్ళే టెక్నాలజీ 5G టెక్నాలజీ. ఓకే, 5G టెక్నాలజీలో ఇంకా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. సో మనకి వర్కింగ్ ఆపరేషన్ స్పీడ్ పెరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఎవ్రీథింగ్ అనేది కంప్లీట్ గా ఒక పర్సన్ యొక్క హ్యాండ్ లేకుండా ఎవ్రీథింగ్ వర్క్ అనేది ఈజీగా అయిపోవాలి. సో దానివల్ల మనకి క్రియేట్ చేస్తున్నాం డివైజెస్ ని. సో అక్కడ మనం పర్సన్ వర్క్ హ్యాండ్ ఉంది అనుకోండి, అక్కడ మనకి డేటా స్టోరింగ్ అనేది తక్కువ తీసుకుంటది. అదే పర్సన్ హ్యాండ్ లేదనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా డేటా స్టోరింగ్ చేసుకుంటది. ప్రతి వర్క్ ఆటోమేటిక్ గా జరగాలి కాబట్టి ప్రతి దాని యొక్క డేటాని ఆటోమేటిక్ గా డివైజ్ స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, డేటా క్రియేషన్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్? Is everyone able to understand? ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ఇంపాక్ట్. సో మనం డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ లో ఇంటర్నెట్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. లైక్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ లో మనం డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ లో యూజ్ చేస్తున్నాం, లైక్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్, ఆన్లైన్ డిగ్రీస్. ఓకే, సో ఇలా ఎడ్యుకేషన్ లో ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసుకొని మనం మన నాలెడ్జ్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ ఇన్ బిజినెస్, లైక్ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, సమ్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ అప్లికేషన్స్. సో ఇలా డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ద్వారా మనం బిజినెస్ ని చేస్తున్నాం. అంటే మనం సెల్ చేస్తున్నాము అండ్ బై చేసుకుంటున్నాం. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్ అండర్ త్రూ ది ఆన్లైన్ ఓన్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్. నెక్స్ట్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్స్ లైక్ వాట్సాప్, ట్విట్టర్, మీరు జీమెయిల్స్ యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ కమ్యూనికేషన్ ప్లాట్ఫామ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు కదా. సో ఈ కమ్యూనికేషన్ ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నిటిని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు, విత్ ఇంటర్నెట్ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్, నెట్ఫ్లిక్స్, యూట్యూబ్, అమెజాన్ ప్రైమ్, ఇవన్నీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్స్ వేర్ వీఆర్ యూజింగ్ విత్ ది ఇంటర్నెట్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్
ఇన్ మెడికల్ హెల్త్ ఫీల్డ్ లో కూడా మనం ఇంటర్నెట్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఆ పర్సన్ యొక్క డేటాని ఆ పర్సన్ యొక్క డేటా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏవైనా మెడిసిన్స్ కావాలి అంటే కూడా మనం ఆన్లైన్ లోనే ఆర్డర్ చేసుకున్నాం. అట్ ద సేమ్ టైమ్ డాక్టర్స్ ని ఆన్లైన్ లో కన్సల్ట్ చేసుకోవడం. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ లో హాస్పిటల్స్ కి కూడా అలౌ చేయట్లేదు. సో మనము ఆ డాక్టర్స్ ని ఆన్లైన్ లోనే కన్సల్ట్ చేస్తున్నాం. ఆన్లైన్ లో కన్సల్ట్ చేయడానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, మెడ్ఫీడ్. Yes. So this is in medical or health field also internet is playing the key role. Okay. So coming to the comparison between the devices and the population. In 2003, world population was 6.3 billion, but connected devices are 500 million. Okay. Coming to 2020, world population is 7.4 billion. Sorry, 7.6 billion, but world population is connected devices are 50 billion. Population కన్నా devices ఎక్కువ ఉన్నాయి. కనెక్టెడ్ డివైసెస్ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేసి యూజ్ చేసే డివైసెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. పాపులేషన్ 7.6 బిలియన్ ఉంటే కనెక్టెడ్ డివైసెస్ 50 బిలియన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇది మనకి 7 టైమ్స్ ఉంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ వచ్చేసాక ఆల్మోస్ట్ 7 to 8 డివైసెస్ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో అప్పుడే మనకి ఆ డివైసెస్ అనేది రిలీజ్ అన్ని డివైసెస్ తీసుకుంటుంది పాపులేషన్ కన్నా. కరెక్టే కదా. మనం ఒక్కొక్క పర్సన్ నార్మల్ 8 డివైసెస్ ఈజీగా యూజ్ చేస్తున్నారు. కొంతమంది బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ లో ఉండే వాళ్ళు యూజ్ చేయట్లేదు, కానీ ఇప్పుడు అంటే కొన్ని సిటీస్ లో ఉండే వాళ్ళు, జాబ్స్ చేసే వాళ్ళు, ఈవెన్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ యూసింగ్ నంబర్ ఆఫ్ డివైసెస్. లైక్ స్మార్ట్ వాచెస్ లో ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేస్తున్నాం, మొబైల్ ఫోన్స్ లో ఇంటర్నెట్, ల్యాప్టాప్స్ లో ఇంటర్నెట్, అండ్ ఇంట్లో ఉన్న కొన్ని స్మార్ట్ డివైసెస్ కి ఇంటర్నెట్, టీవీస్ కి ఇంటర్నెట్. మాక్సిమం చాలా వరకు డివైసెస్ కి మనం ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసి యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. సో అందువల్ల ఒక్కొక్క పర్సన్ కి మనం ఆల్మోస్ట్ 8 డివైసెస్, ఇంకా ఫ్యూచర్ కమింగ్ ఇయర్స్ లో వచ్చేసరికి అవి 8 అవ్వచ్చు, లేదంటే 18 కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే. బిఫోర్ ఐఓటీ అండ్ ఆఫ్టర్ ఐఓటీ దిస్ ఇస్ స్మాల్ డిఫరెన్స్ చూడండి. బిఫోర్ ఐఓటీ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న డేటా అంటే మీన్స్ మీరు ఇన్ కేస్ ఏదో వేరే మీ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్న డేటా వేరే డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలియాలి అంటే ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ నుంచి ఒక డేటాని మొత్తం సిస్టమ్ లో ఉన్న డేటాని స్టోర్ చేసి ఆ స్టోర్ చేసిన డేటాని సెండ్ చేస్తాం. సెండ్ మీన్స్ వి విల్ పర్సన్ వెళ్ళి ఇస్తారు. అదే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఐఓటీ వల్ల ఆ పర్టికులర్ డేటాని పర్సన్ వెళ్ళి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ మన స్టేట్ యొక్క కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళి సెంట్రల్ లో పెట్టడానికి ఒక పర్సన్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసి ఆ వెబ్సైట్ లో స్టోర్ చేసి ఆ వెబ్సైట్ నుంచి ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ పర్సన్ ఎవరైనా కానీ యాక్సెస్ చేసేసుకోవచ్చు. ఓకే. వెబ్సైట్ లో పెట్టడం అంటే వాళ్ళు ఒక క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ చూస్ చేసుకుంటారు. ఆ క్లౌడ్ కి రిలేటెడ్ గా వెబ్ అప్లికేషన్ ని క్రియేట్ చేస్తారు. ఆ వెబ్ ద్వారా వాళ్ళు మొత్తం డేటాని ఎవరైనా కానీ యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. ఎస్. VPS యూజ్ చేయాలన్నా కానీ మీకు అక్కడ క్లౌడే వర్క్ అయ్యేది. క్లౌడ్ లో కూడా 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఉంటాయి. వెబ్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది, మొబైల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేసేది కంపెనీస్ రిలేటెడ్ గా ప్రిఫర్ చేసేది వెబ్ అప్లికేషన్స్. డివైసెస్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది మొబైల్ అప్లికేషన్స్. No, it is not possible to change. Yes. క్లౌడ్ యూజ్ చేసి మీరు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేశారనుకోండి, అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ రిలేటెడ్ చెప్పాను కదా, ఈ 3 టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేసి మీరు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేస్తే అది ఐఓటీ ప్రాజెక్ట్. సమ్ టైమ్స్ మనం ఎంబెడెడ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేయం, నెట్వర్క్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేయం, డైరెక్ట్ గా క్లౌడ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తాం. సో అప్పుడు అది ఐఓటీ కిందకి రాదు.
ఓకే, ఐఓటీ ప్రాజెక్ట్స్ ని మనం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం? మన ఎవ్రీడే లైఫ్, హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్స్, అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రియల్ ఆటోమేషన్, డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, స్మార్ట్ సిటీస్. ఓకే, సో ఇలా డిఫరెంట్ అప్లికేషన్, డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ లో మనం ఐఓటీ ప్రాజెక్ట్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. ఐఓటీ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్ మీన్స్ మన హౌస్ లో ఉండే ప్రతి డివైజెస్ అండ్ మనకి ఇప్పుడు మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుంచి నైట్ పడుకునే వరకు జరిగే ప్రతి ఫంక్షనింగ్, లైట్స్ ఆన్ దగ్గర నుంచి లైట్స్ ఆఫ్ వరకు పర్సన్ ఇంకా తన లైఫ్ లో ఉండే ప్రతిదీ, ఈవెన్ హౌస్ లో ఉండే అప్లయన్సెస్ తో సహా, గ్రైండర్స్ కానీ, మిక్సర్స్ కానీ, లేకపోతే ఓవెన్స్ కానీ, స్టవ్స్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్. సో ఎవ్రీథింగ్ ని మనం ఐఓటీ చేసుకుంటాం. దాని స్మార్ట్ హోమ్ అప్లికేషన్. సో మీరు చూసే ఉంటారు కొన్ని మూవీస్ లో. అవును మూవీ చూసుంటారు కదా. సో దాంట్లో మీకు కంప్లీట్ గా సెన్సార్స్ తోనే వర్కింగ్ ఉంటుంది. సో సెన్సార్స్ తో మనం కంప్లీట్ ఆపరేషన్. సో అలా అది హోమ్ లో ఉండే ప్రతి డివైజెస్ ని మీరు బయట నుంచి కూడా యాక్సెస్ చేసుకొని బయట నుంచి కూడా ఆపరేట్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఐఓటీ. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఐఓటీ ప్రాజెక్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్. హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ లో జస్ట్ మనం ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, ఆక్సిమీటర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం బ్లడ్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ని డిటెక్ట్ చేసుకోవడానికి. సో సమ్ టైమ్స్ మనం కొన్ని వాచెస్ లో చూస్తూ ఉంటారు, మన హార్ట్ బీట్ రేట్ ని అది ఆ పల్స్ ని అది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటది. సో ఈ పల్స్ ని ఏంటి, మీరు ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ డివైస్ ని బై చేసినప్పుడు దానికి రిలేటెడ్ గా ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తారు. సో మన కంప్లీట్ పల్స్ రేట్ అనేది అప్లికేషన్ లో క్లియర్, మన వాచ్ లో కన్నా కానీ మనకి ఇంకా క్లియర్ గా అప్లికేషన్ లో కనిపిస్తుంది. సో అప్లికేషన్ లో కనిపించిన దాన్ని మనం ఎక్కడైనా స్టోర్ చేసుకుంటాం. అప్లికేషన్ లో కనిపించింది ఆ రిలేటెడ్ క్లౌడ్ లో స్టోర్ చేస్తారు. సో ఆటోమేటిక్ గా మనకి అక్కడ షేర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. షేర్ ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు మనం డాక్టర్స్ కైనా షేర్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మన దగ్గర ఉన్న డివైజెస్ కైనా షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇన్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్స్ ఆల్సో వీఆర్ యూజింగ్ ది ఐఓటీ ఫీల్డ్. There are different smart care devices and lack of standard analytics. ఓకే, ఫస్ట్ ఆ డివైజెస్ ని మన బాడీకి అటాచ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ దాంట్లో ఉన్న కొన్ని స్మార్ట్ సెన్సార్స్ యాక్టివేట్ అయ్యి దాని వర్కింగ్ చేసుకుంటాయి. తర్వాత చేసిన వర్క్ అదంతా ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తే క్లౌడ్ లో స్టోర్ చేస్తాయి. క్లౌడ్ నుంచి రిమోట్ సిగ్నల్స్, అంటే మనకు మొబైల్ ఫోన్ కానీ లేకపోతే జస్ట్ ఆ డివైస్ లోనే ఒక ఇమేజ్ డిస్ప్లే లో కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి మనం వేరే మానిటర్స్ కి షేర్ చేసుకుంటాం, ఆర్ పర్సన్స్ కి షేర్ చేస్తాం డేటాని. సమ్ టైమ్స్ ఏదైనా యాక్సిడెంట్స్ అనుకోండి, మన మొబైల్ ఫోన్ లో ఎస్ఓఎస్ ని యాక్టివేట్ చేసాం అనుకోండి. ఎస్ఓఎస్ మీన్స్ జస్ట్ మన మొబైల్ ఫోన్ మీద ట్యాపింగ్ స్విచ్ ఎస్ఓఎస్ ఎనేబుల్ చేసి పెట్టుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే మీ మొబైల్ ఫోన్ ని ట్యాప్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా ఒక నోటిఫికేషన్ వెళ్తుంది. ఓకే, నియర్ బై పోలీస్ ఇన్ కేస్ ఎమర్జెన్సీ స్టేట్ కండిషన్స్ లో లైక్ దిశ యాప్ వర్కింగ్ ఉంది చూడండి, అలానే మన మొబైల్ ఫోన్స్ లో కూడా ఎస్ఓఎస్ సిస్టమ్ ఉంది ఇప్పుడు. Okay, in agriculture fields, in before coming years, నార్మల్గా ఇప్పుడు అందరూ ఎడ్యుకేటెడ్ అవుతున్నారు కదా. సో ఎడ్యుకేటెడ్ అవుతుండడం వల్ల ఏం చేస్తున్నారు, ఫార్మింగ్ వైపు వర్క్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు. చాలా స్లోగా చెప్తున్నానమ్మా. మీరే చూడండి, వెళ్ళి ఫార్మింగ్ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళి వర్క్ చేయడానికి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, రైట్? మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సో మనకి ఫ్యూచర్ జనరేషన్ లో ఫార్మింగ్ లేకపోతే వి డజంట్ గెట్ అన్ సింగిల్ పీస్ ఆఫ్ బ్రెడ్ ఆల్సో. ఓకే, ఈవెన్ రైస్ లో ఒక గింజ కూడా దొరకదు ఇన్ కేస్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ లో ఫార్మింగ్ లేకపోతే. సో మనకున్న టెక్నాలజీ అంటే యాజ్ ఎ ఎడ్యుకేటెడ్ స్టూడెంట్ మనకు తెలిసిన కొన్ని టెక్నాలజీస్ ద్వారా మనం ఫార్మింగ్ ఫీల్డ్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేయగలుగుతాం.
ఓకే. లైక్ ఫార్మింగ్ ఫీల్డ్స్ లో వాటర్ కి కానీ క్రాప్స్ కి కానీ ఏ టైప్ ఆఫ్ క్రాప్స్ వేయాలి, ఏ టైప్స్ ఆఫ్ క్రాప్స్ వేయకూడదు, అండ్ మెషిన్స్ కానీ దాంట్లో ఉండే ఈ ఫార్మింగ్ ఫీల్డ్ లో జరిగే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది మనం ఆటోమేషన్ చేసుకుంటే ఫార్మింగ్ ఫీల్డ్ కూడా ఇంకా ఫ్యూచర్ జనరేషన్ లో ఒక వన్ ఆఫ్ ద జాబ్ అవుతుంది. ఓకే. ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా అది ఫార్మింగ్ ఫీల్డ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద జాబే. ఓకే. ఇన్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ లో అన్ఎంప్లాయబిలిటీకి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉందనుకోండి, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటే ఫార్మింగ్ ఫీల్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కింద తీసుకురావట్లేదు. ఎందుకు? ఒక క్రాప్స్ వేయడం కానీ వాటర్ చల్లడం, వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేయడము ఫార్మ్స్ లో, అదంతా జస్ట్ ఒక నార్మల్ వర్క్ కింద, ఒక లేబర్ వర్క్ కింద క్రియేట్ చేస్తున్నారు. కానీ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ లో అది కూడా ఒక జాబ్ కింద క్రియేట్ అవుతుంది. దాన్ని మానిటరింగ్ చేసే సిస్టమ్ వర్క్ కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద జాబ్ లాగా. సమ్ కంట్రీస్ లో ఎక్కువ ఇప్పుడు ఆప్ట్ చేసుకునేదంతా ఐఓటీ. ఇన్ ఇండియా ఆల్సో సమ్ ఫీల్డ్స్ లో కూడా ఐఓటీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఓకే. అండ్ ఇన్ గ్రీన్ హౌస్ మీన్స్ మన హౌస్ లోనే మనం ఇది గ్రీన్ హౌసెస్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మన హౌస్ టెర్రస్ మీద. సో టెర్రస్ గార్డెన్స్ క్రియేట్ చేసేసుకుంటే బయట ఆర్గానిక్ ఫుడ్స్ ని మనమే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, బయటకు వెళ్ళి కొనుక్కోకుండా. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ లో ఇన్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ లో ఈ గ్రీన్ హౌస్ సిస్టమ్స్ ని ఎక్కువగా ఆప్ట్ చేసుకుంటారు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వి విల్ గెట్ ద ప్యూర్ ఆక్సిజన్ ఆల్సో ఫ్రమ్ దీస్ గ్రీన్ హౌస్ సిస్టమ్స్. సో ఇక్కడ కూడా పర్సన్ వెళ్ళి వర్క్ చేసుకోకుండా మనకున్న కొన్ని టెక్నాలజీస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్ గా వర్కింగ్ ప్లాంట్స్ ని వేయడం కానీ ప్లాంట్స్ ని కల్టివేట్ చేయడం ఈజీగా చేసుకుంటాం. ఓకే. ఎస్, ఇన్ హోమ్ మన హోమ్ లో టెర్రసెస్ అన్ని ఖాళీగా ఉంటాయి కదా, ఆ ఖాళీగా ఉన్న ప్లేసెస్ ని మనం ప్లాంట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మనకి ఆక్సిజన్ క్లియర్ గా వస్తుంది, ఎన్విరాన్మెంట్ లో చేంజెస్ వస్తాయి. ఓకే. సో మనం ట్రీస్ కట్ చేసి హౌసెస్ ని బిల్డ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే. సో దానివల్ల మనకి ప్యూర్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి, ఎన్విరాన్మెంట్ లో చాలా చేంజెస్ వస్తున్నాయి. అదే హౌసెస్ మీద అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ క్రాప్స్ ని వేయలేం, కానీ కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ క్రాప్స్ వేయడం వల్ల కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. ఓకే. And in industries also IoT is playing the most key role. Like food production companies లో each and every work ఒక పర్సన్ చేయలేరు కదా, నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఐఓటీని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల 10 మంది చేసే వర్క్ ని ఒక పర్సనే చేస్తున్నారు. మీన్స్ జస్ట్ మానిటర్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, కాస్ట్ తగ్గుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, లేబర్ కాస్ట్ ఉండదు, అండ్ మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గుతుంది. ఓకే. ఇండస్ట్రియల్ ఆటోమేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడం వల్ల అండ్ ఆప్టిమైజేషన్, క్వాలిటీ కంట్రోల్, కాస్ట్ ఎఫిషియన్సీ, సెక్యూరిటీ, ఇవన్నీ మనకి ఈ ఆటోమేషన్ ని ఆఫ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇవన్నీ మనకి డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే. దీనివల్ల మ్యాన్ పవర్ కూడా తగ్గుతుంది. ఇన్ డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ లో కూడా మనం ఐఓటీని యూజ్ చేస్తున్నాం. డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ మీన్స్ లైక్ ఇన్ కేస్ మన హౌస్ లో గ్యాస్ లీకేజ్ కానీ ఫైర్ కానీ ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి, హౌస్ లో మనం అలారమ్స్ ని ప్లేస్ చేసుకుంటాం. ఆ అలారమ్స్ ఏంటి, జస్ట్ ఆ అలారం ఎప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతుంది, ఫైర్ ని డిటెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు. సో ఆటోమేటిక్ గా ఏం చేస్తుంది, మనం ఒక వాటర్ ట్యాంక్ నుంచి ఒక పైప్ లైన్ కనెక్షన్ వేసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ పైప్ లైన్ కనెక్షన్ ద్వారా ఎప్పుడైతే ఆ ఫైర్ అలారం యాక్టివేట్ అవుతుందో ఆ పైప్ లైన్ కనెక్షన్ ద్వారా ఆటోమేటిక్ గా వాటర్ అనేది హౌస్ లోకి వచ్చేస్తాయి. సో ఏమవుతుంది, ఫైర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సమ్ టైమ్స్ ఇన్ కేస్ ఆ ఫైర్ అనేది అనుకున్న దానికన్నా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఉందనుకోండి, ఏమవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం అది ఫైర్ ఆఫీసర్స్ కి ఫైర్ స్టేషన్స్ కి కాల్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే. సమ్ ఎమర్జెన్సీ కాంటాక్ట్. సో అది కూడా కంప్లీట్ ఆటోమేషన్ గా. సో మనకి కొన్ని కంట్రీస్ లో యుఎస్ లాంటి కంట్రీస్ లో ఇన్ కేస్
ఆ పైప్ లైన్ ద్వారా రావాలి అంటే మోటార్ ఆన్, అదేనమ్మా మోటార్ ఆన్, ప్రతి ఫంక్షనింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా జరగడం. దాన్ని అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, కానీ పర్సన్స్ మాత్రం చేసుకునేది అదే కదా. సో డిజైనింగ్ ప్రాసెస్ లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండదు. Okay. మీరే చూడండి, ఏదైనా వర్క్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు మీరు? ఇంట్లో ఇన్ కేస్ మనం ఒక రూమ్ లో లైట్స్ ఉన్నాయి, ఇంకో రూమ్ ఏం చేస్తారు? ఆ రూమ్ లోకి వెళ్ళి లైట్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారా? ఆటోమేటిక్ గా మీ మొబైల్లో కానీ మీ వాయిస్ కంట్రోలింగ్ ద్వారా ఆపరేషన్ జరగాలని ప్రిఫర్ చేస్తారు? కంప్లీట్ గా మన ఓన్ మన ఎనర్జీని వేస్ట్ చేసుకోకూడదనే కదా మీరు ట్రై చేసేది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇలా డిఫరెంట్ డివైజెస్ అనేవి డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ లో యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మొబైల్లో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. సో మొబైల్లో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు కాబట్టి ఆ మొబైల్ ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు కూడా డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్, డిఫరెంట్ డివైజెస్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ తో. సో ఆ టెక్నాలజీస్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది? మ్యాన్ పవర్ తగ్గుతుంది, సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా పెరుగుతుంది. అండ్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ లో ఏం ప్రిఫర్ చేస్తున్నాం? ఒక పర్సన్ ద్వారా హోమ్ డెలివరీకి మనం ప్రోడక్ట్స్ ని తీసుకోవడానికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు, రైట్? సో అది కూడా ఏం చేస్తున్నాం? మనం శానిటైజ్ చేసుకొని అంతా చేసుకొని యూజ్ చేస్తున్నాం, దాన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాం. అదే నెక్స్ట్ ఇంకా ఫ్యూచర్ లో వచ్చేసరికి డ్రోన్ డెలివరీ సిస్టమ్ తీసుకుంటున్నారు. డ్రోన్ డెలివరీ సిస్టమ్ అంటే డ్రోన్స్ వచ్చేసరికి డెలివరీ చేస్తాయి, పర్సన్స్ డెలివరీ చేయవు, డ్రోన్స్ డెలివరీ చేస్తాయి. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? సో మనకి ప్రికాషన్ పర్పస్. సో ఆ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది? డ్రోన్ డెలివరీస్ ఉన్నాయంటే పర్సన్స్ ని తీసుకోదు, అప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ కింద. డ్రోన్స్ ని వాళ్ళే ఒక కంపెనీకి ఆర్డర్ ఇస్తారు, డ్రోన్స్ తీసుకుంటారు, డ్రోన్స్ దగ్గర నుంచి డెలివరీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. సో ఏమవుతుంది? జస్ట్ ఆ డ్రోన్స్ ని మానిటర్ చేసేవాడు జాబ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నార్మల్ పర్సన్స్ కూడా డెలివరీ బాయ్స్ గా చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డ్రోన్ డెలివరీ సిస్టమ్ చేస్తే అది ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ దాన్ని ఆపరేట్ చేయగలుగుతారు. అది కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు జరిగే ప్రతిదీ డివైజెస్ అన్ని వచ్చేసరికి మన మైండ్ సెట్స్ ని బేస్ చేసుకొని డిజైన్ అయినవి. ఇప్పుడు కరోనా వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఏ వైరస్ వస్తుందో ఎవరికి ఏం చెప్పలేం కదా. నెక్స్ట్ స్మార్ట్ సిటీస్ మీన్స్ లైక్ మీరు చూసే ఉంటారు, కొన్ని సిటీస్ లో హైదరాబాద్ కానీ, బెంగళూరు కానీ, చెన్నై కానీ, కోల్కతా కానీ, ఇలా మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ లో నంబర్ ఆఫ్ సిటీస్ లో ఏం జరుగుతుంది? ఆటోమేటిక్ గా ఏదైనా మీ కార్ ని స్పీడ్ అనేది మీరు లిమిట్ లేకుండా వెళ్ళారనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా పోలీస్ వచ్చేస్తారు మీ హౌస్ కి, లేదంటే సమ్ ఫైన్స్ వచ్చేస్తాయి. అండ్ సమ్ టైమ్స్ స్మార్ట్ సిటీస్ మీన్స్ కంప్లీట్ గా రోడ్స్ దగ్గర నుంచి, if you are interested and if you have some complete knowledge on the IoT, what is IoT అంటే మీరు డివైస్ ని డిజైన్ చేయగలుగుతారు, ఎవరైనా డిజైన్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, మేము ఈ వర్క్ షాప్ ఈ 15 days ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ లో, సారీ ఈ 12 days ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్, ఈ 2 weeks ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ లో కంప్లీట్ మనకి 12 days ఉంటాయి. ఈ 12 days ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ లో మేము మీకు హార్డ్వేర్ కనెక్షన్స్ ఎలా ఇస్తాం, దానికి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఎలా రాసుకుంటాం, ఏ టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోలర్స్ ఉన్నాయి, వాటి వర్కింగ్స్ ఏంటి, దానికి నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ గా ఏం యూజ్ చేసుకోగలుగుతాం, దానికి క్లౌడ్ తో ఎలా ఇంటర్ఫేస్ చేయగలుగుతాం, జస్ట్ ఒక నాలెడ్జ్, ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో మీరు దాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లడం, అది మీ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, నేనే చెప్తాను 12 days. స్మార్ట్ సిటీస్ మీన్స్ రోడ్స్ లో కానీ, హౌసెస్ లో కంప్లీట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హౌస్ జరిగే ప్రతి ఫంక్షనింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా జరిగితే దాన్ని స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్ట్స్ అంటారు. ఆర్డినో ఉంటుంది, నోడ్ MCU ఉంటుంది. ఆర్డినో యూజ్ చేస్తాం, నోడ్ MCU కూడా యూజ్ చేస్తాం.
Okay, thank you, Srinath, Srishank. అర్థమైందమ్మా స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్ట్? మీకు కొన్ని బేసిక్ ప్రాజెక్ట్స్ చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ ఇంకా కుదిరితే ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఇస్తాను. ఓకే, ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకా కమింగ్ ఇయర్స్ లో మనకి 41.6 బిలియన్ కనెక్టెడ్ కమింగ్ 2025 లోపు మనకి 41.6 బిలియన్ కనెక్టెడ్ IoT డివైజెస్ అనేవి డిజైన్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ అది మనకి క్రియేట్ చేసే డేటా వచ్చేసరికి 74.6 జెటా బైట్స్ ఆఫ్ డేటాని క్రియేట్ చేస్తాయి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ అది వచ్చేది IoT ఫీల్డ్స్ ని ఆఫ్ చేసుకోవడం వల్ల $100 బిలియన్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అనేది జనరేట్ అవుతుంది IoT ఫీల్డ్ ని ఆఫ్ చేసుకోవడం వల్ల. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దిస్ కంప్యూటర్ ఎవల్యూషన్. సో మనకి ప్రీవియస్ గా ఒక కంప్యూటర్ సైజ్ వచ్చేసరికి ఒక కంప్లీట్ రూమ్ సైజ్ ఉండేది. ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్ ఒక కంప్లీట్ రూమ్ సైజ్ వచ్చేసరికి ఒక కంప్లీట్ రూమ్ సైజ్ ఉండేది. నెక్స్ట్ అవి పర్టికులర్ వర్క్ స్టేషన్ కంప్యూటర్స్ గా డిజైన్ అయినాయి. నెక్స్ట్ ఆ కంప్యూటర్స్ ని మినీ కంప్యూటర్స్ గా డిజైన్ చేశారు. జస్ట్ చెప్తున్నానమ్మా, జస్ట్ హ్యావ్ ఫేస్డ్ సమ్ పవర్ ఇష్యూ, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో మనకి కంప్యూటర్ సైజెస్ అనేవి డే బై డే ఇంక్రీజ్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ వాటిని మనం ల్యాప్టాప్స్ లాగా యూజ్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ని మనం ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ గా యూజ్ చేస్తున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ కూడా మనం క్యారీ చేయడానికి బద్ధకం చూపిస్తాం, రైట్? సో మొత్తం మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాం స్మార్ట్ ఫోన్స్ అనేవి? స్లిమ్ గా ఉండాలి, వెయిట్ లెస్ గా ఉండాలి అని ప్రిఫర్ చేస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ మొబైల్ ఫోన్స్ లోనే కంప్లీట్ ఫీచర్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫీచర్స్ అనేవి ఎక్కువగా యూజ్ ఉండాలనుకుంటాం. కంప్లీట్ ఆటోమేషన్ ఫీచర్స్ కావాలనుకుంటాం. ఓకే, ఇన్ మొబైల్ ఫోన్స్ లోనే. అదే మనం మొబైల్ ఫోన్స్ ఇంకా ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే మొబైల్ ఫోన్స్ 5.5 అలా ఎక్కువ ఇంచెస్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. అలా కాకుండా కంప్లీట్ గా ఒక షర్ట్ బటన్ సైజ్డ్ సెన్సార్స్ వచ్చి ఆ సెన్సార్స్ ని మనం జస్ట్ యాక్టివేట్ చేసుకుంటే మీరు క్యారీ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఇప్పుడు మీ మొబైల్ ఫోన్ ని ఎలా అయితే యూజ్ చేస్తున్నారో మొబైల్ ఫోన్స్ లో ఉన్న ఫీచర్స్ కన్నా విత్ అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ MM స్కేల్ సెన్సార్స్ ని డిజైన్ చేస్తున్నారు. MM స్కేల్ సెన్సార్స్ తో డిజైన్ చేసే ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి హైలీ ఇంకా కంప్లీట్ గా యూసేజ్ రాలేదు, కానీ ఇంకా ఫ్యూచర్ లో మాత్రం కంప్లీట్ యూసేజ్ వస్తుంది. ఓకే, ఓకే, రిమైనింగ్ మనం రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. Okay, we will continue tomorrow. Thank you for attending today. If you have any doubts regarding today's session, please ask me. I will clarify all your doubts. Anyone have any doubts regarding today's session? Is it okay for you all of today's session? Yes, we will provide the recorded video after completion of this.